ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान इरफान तारड़। नाजरीन, औरत तो बगैर किसी भी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सुधार मुमकिन नहीं। किसी भी मुआशरे ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ज़्यादा आबादी औरत ਤੇ मुश्तमिल है और बाकी 50% ਦੀ तरबियत भी एक माँ की शक्ल ਵਿੱਚ औरत ही करती है। मतलब किसी भी मुआशरे ਦੇ ਵਿਗਾੜ या उसके सुधार दे विच सब तो ज़्यादा किरदार औरत का होंदा है। इकबाल ने क्या खूब किया, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इसका मतलब है वे कि समाज दे विच किसी भी मुआशरे दे विच किसी भी शोबा है जिंदगी, वो समाजी होवे, वो मुआशरती होवे, वो मुआशी होवे, वो इस्लाही होवे, किसी भी शोबा है जिंदगी दे विच औरत दे वजूद तो बगैर रंग नहीं भरिया जा सकता। नाजरीन, साडे अज दे प्रोग्राम दा मौजू समाज सुधार दे विच औरत दा किरदार। अज साडे कोल स्टूडियो दे विच मौजूद ने साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। साडे पहले मेहमान ने डॉक्टर नौशीना सलीम साहिबा। आप एक बड़ी मारूफ और पाकिस्तान दी सबसे अव्वल यूनिवर्सिटी दे विच शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज़ दे स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ दे हैड ने, डायरैक्टर ने। और साडे दूसरे मेहमान डॉक्टर शगुफ्ता साहिबा, आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान चो रिप्रजेंट कर रहे हैं। यूके तो PhD किया और USA तो इन्होंने पोस्ट डॉक किया। असी अपने प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर नौशीन साहिबा तुहाडे तो करांगे। मैं तुहाडे कोल पुछना यह चाहना वा कि साडे नाजरीन नूं दसो कि क्या कोई समाज औरत तो बगैर सुधर सकता है या कोई मुआशरा औरत तो बगैर तरक्की कर सकता है? कोई भी मुआशरा वो औरत तो बगैर इनकम्पलीट है, नामुकम्मल है। जैसे तुसी खुद कह दिता कि 50% औरतां दी पार्टिसिपेशन तो बगैर मुआशरा नहीं बनता। पाकिस्तान दे विच ते सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। 52% खवातीन आ ते 49-48% मर्द हजरात आ। और खवातीन उत्ते जिम्मेदारियां दोहरियां डबल किस्म दियां वा। एक ये कि उन्होंने ना सिर्फ अपना भी ख्याल रखना, आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखना, जो जी 48% पापूलेशन है उन्होंने भी टेक केयर इन्होंने करनी। और टेक केयर किस तरह करनी कि उन्होंने सेहत का, उन्होंने माशी तरक्की विच उन्हों का साथ देना। तो खवातीन उत्ते जिम्मेदारी चुगनी हो जाती है। अपनी सेहत तो लैके अपने मुआशरे की असलाह लई, बच्चियां की तरबियत विच अपने हसबैंड नू, अपनी फैमिली नू लेके चलना। तो जहाँ असी देखिए कि इकतसादी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल हो, किसी भी मुल्क की तरक्की, किसी मुआशरे की बेहतरी, खवातीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता। आज तुसी खेत देख लो, खलियान देख लो, फसलां देख लो, फैक्ट्रियाँ देख लो, किसी भी जगह तुम देखो औरत अपने कम करती नज़र आती है। तो चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक साढ़े गिरदो पेश तुम देखो, उन्होंने तरक्की औरत की कम के नाल मुंसलिक है। औरतां उत्ते बहुत उहदे च मर्द औरत की कोई तफरीक नहीं। जो कामयाब मुआशरे इक्वैलिटी के नाल चलते, उहदे च औरत नूं भी इक्वल शेयर हासिल है, अपनी राइट्स का भी तो अपनी पार्टिसिपेशन का भी। कुछ ऐसी सूरत हाल है। पाकिस्तान एक डिवेलपिंग स्टेट आ, जिसे असी कह रहे कि हाले वो तरक्की कर रहे हैं। तो उस तरक्की दे विच जब तक औरत का एक अगर पढ़ी लिखी औरत तुसी पूरे मुआशरे वो 50% भी तुसी देखो तो मर्दां नूं 50% मिलाओ तो 10% औरतां सिर्फ पढ़ियां लिखियां नज़र आंदियां। और 10% औरतां विचों सिर्फ 4 या 5 या 6% औरतां काम करदियां नज़र आउणगियां। तो ज़्यादा शेयर इकनॉमिक जरा डिपेंडेंसी आ वो मर्दां उत्ते है। ये अगर औरतां अपना प्रॉपर रोल प्ले करनगियां तो मुआशरा क्यों नहीं तरक्की करेगा? कोई भी समाज या मुआशरा, तुहानूं पता है जिस तरह डॉक्टर साहब ने दस्सिया है कि इस वक्त पाकिस्तान दे विच अगर असी अपना मुआशरा ले लईए तो 52% आबादी औरतां दी। क्या कोई ऐसा मुआशरा जिहदे विच 52% आबादी कम ना करे वो तरक्की कर सकता है? मैं तुहानूं एक जिहड़ी तवज्जो दिलानी है अपने नाजरीन दी भी तुहाडी भी कि तखलीक ही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला दियां जिहड़ियां सिफात ने उन्हां चों सब तो जिहड़ी अहम ते जिहड़ी सानूं नज़र आंदी पई है ओहदे खालिक दी जिहड़े है ना सिफात ने, तखलीक दा काम जिहड़ा है वो अल्लाह ताला ने औरत दे जिम्मे ला दिता। हुण इन्नी वड्डी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत नूं दित्ती है तो उस तखलीक नूं उस तरह नहीं छड्ड देना, उस तरह सुੱਟ ते नहीं देना उन्होंने मुआशरे दे रहमो करम ते या उन्हां दे हालात ते ओहदी जिम्मेदारी वो तखलीक की हैसियत तो ओहदी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन्हें उस तखलीक नूं
ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, KPK ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਧ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 59% ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਯੂਥ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਮੇਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣੀ। क्या कोई मुआशरे ਵਿੱਚ 50% ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ 52% ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਫਲੂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10% ਲੈ ਲਓ। 10% ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ 90% ਜਾਂ 100% ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਰਹੀ? ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? 3 ਤੋਂ 4 ਮੇਜਰ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾँव 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਫਨੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। आप BA MA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਾਠੇ ਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਵਨ खुदा न खास्ता फोत हो जाए तो इतना तो काम कर सकन कि अपने घर का बूदोबाश चला सकन। तो ये वाला जज्बा देने की ज़रूरत है, ये सोच बदलन की ज़रूरत है, ये चेंज लियान की ज़रूरत है। ये दूसरी तब्दीलियाँ जब तक असी अपनी औरत को इंपावर नहीं करांगे, उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं करांगे, आज़ाद नहीं करांगे, और खास किस्म के माहौल चो कढ़ांगे नहीं। तीसरी चीज़ है कि साढ़े बहुत सारे उलमा हजरात, साढ़े मुख्तलिफ दीनी ते फिक्री ताल्लुक रखने वाले लोग उन्होंने भी औरतों को इनकरेज करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म देने चाहिए ताकि वह खुल के अपनी सलाहियतों उन्होंने इजहार करने का मौका मिले। चौथी, असी ओवरऑल मुआशरे की गल करांगे, मुआशरे ने खातून की तरक्की वास्ते या मुआशरे की ओवरऑल तरक्की वास्ते की कीता। हर फर्द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਔਰਤ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੱਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 27-28 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਫਾਰਿਗ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ 52% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 50% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ। ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਵੋਗੇ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਤੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੌਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇਨਹਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇਨਹਸਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਜਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਾਲੀਮ ਦਈਏ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਇਦਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ।
ਇਹ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਏ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਏ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲਸ ਚੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਖਵਾਤੀਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਨਵਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਾਤੂਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੂਮਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਤਨਾਸਬ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਤਨਾਸਬ बढ़ाਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਬਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ और काम करना अल कासिबु हबीबुल्ला, मेहनत करने वाला अल्लाह दा दोस्त है। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਖਵਾਤੀਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 52% ਤਨਾਸਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੜ੍ਹਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹੁਨਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਤਰਤੀਬ ਪਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਨਾਨੋ ਨਫਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਅੰਸਾਰੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਅਜਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਡਬਲ ਅਜਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਸਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਾਲ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਟੈਂਗਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੋਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। और क्योंकि माँ बाप या माशरे ने कम अज़ कम तुहानूं इस काबिल किया, सब तो पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करन कि तुसी एक दुनिया ते कोई अर्ज़ ते पैदा होए हो ते किसी मकसद के तहत पैदा, उस मकसद नूं अल्लाह दे उस मैसेज नूं समझन, ਉਹ मकसद पैदा होने का की सी। मैं इंसानियत की खिदमत का अपने आप नूं भी इंपावर करना तो इंसानियत की खिदमत भी करना। सब तो पहले तो मकसद नूं समझन। दूसरे कि अपने आप नूं कमज़ोर ना समझन और मुआशरे की तरक्की जिस तरह का भी रोल मिलता, वो माँ की शक्ल च, बाप की शक्ल च, या टीचर की शक्ल च, या एक छोटे तो छोटे बिजनेस इंटरप्रेन्योर की शक्ल च मिलता, अपना रोल अदा करन। डॉक्टर साहिबा, तुसी मुख्तसर साडे नाज़रीन नूं की पैगाम देना चाहते हो, स्पैशली खवातीन नूं की मैसेज देना चाहते हो कि वो किस तरह घर तो निकल के एक मुआशरे की तरक्की दे विच अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, और अगर 52% हिस्सा काम नहीं करेगा, मुआशी तरक्की दे विच अपना हिस्सा नहीं डालेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। सन अपने मुल्क नूं अगे ले जाण वास्ते, एक बेहतर मुस्तकबिल दे वास्ते ये देखना पवेगा कि अज साडी औरत नूं ये अपने आप नूं जांचना पवेगा, समझना पवेगा कि उसका अपना एक वजूद है, अल्लाह ने उन एक मकसद वास्ते पैदा किया है और वो अपने वजूद नूं पहचान के अपने अंदर एक स्किल डिवेलप करके मुआशरे दे विच घर बैठ के या घर तो बाहर बैठ के वो मुआशी तरक्की दे विच अपना हिस्सा डाले, इखलाकियात नूं सामने रखदे होए कारोबार करे। ना साडा दीन रोकदा है कारोबार चो, ना साडा दुनियावी कानून रोकदा है। और जदों तक साडा ये 52% हिस्सा मुआशी तरक्की दे विच शामिल नहीं होएगा, साडा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अज दे प्रोग्राम दा असीं इत्थे ही इख्तिताम करांगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।